ഇടയാ പണ്ഡിതനായകനീ കീപാവോ സമതന്നാ A very good evening, respected Tirumeni, Vikars, Managing Committee representatives, teachers, parents, and dear students. We are delighted to welcome you all to the momentous occasion as we celebrate the achievements of our Sunday school students. Today, we not only honor their dedication and growth, but also celebrate the start of their journey as torchbearers of Christ's light. As written in Proverbs 22, verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. This evening marks not the end of a journey, but the beginning of a deeper spiritual walk with God. Let us begin this celebration by seeking the Lord's blessing. I request His Grace Yaakova Elias Rimini to lead us in the opening prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, Jesus Christ. O Virgin Saint Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. After the prayer, let us listen to God's word. I now invite Ms. Emmy Anna Koshi to read a passage from the Holy Bible. Lesson from the Gospel according to St. Luke chapter 18 verses 10 to 17. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, exhort, unjust, adults, or even as the publican. I fast in the week and I give tithes of all that I possess. The publican, standing up far off, would not lift up so much as his eyes onto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalts himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. And they brought unto him also infants, that he would touch them. But when his disciples saw it, they rebuked them.
But Jesus called them unto him and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein. Barakah. Thank you. To extend a warm welcome to all gathered here, I now invite our Sunday School headmaster, Saji Omen sir, to deliver the welcome speech. അഭിനന്ദ യാക്കോബ് മറിയ സിറിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കത്തീഡ്രൽ വികാരി ഫാദർ ഗിവർഗീസ് മാത്യു അച്ഛൻ, അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ മാത്യു ജോൺ അച്ഛൻ, ഓണറബിൾ സെക്രട്ടറി ഓഫ് കത്തീഡ്രൽ ഐ തോമസ്, ഓണറബിൾ ട്രസ്റ്റി ഗിവർഗീസ് ഫിലിപ്പ്, the Sunday School US Sub-Region Secretary Mr. Roy Thomas, Sunday School Assistant Master Johnny Pinser, the President Class 12 Class Teacher Mr. Sam Thomas, respected graduates and respected parents and my dear teachers. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ ദിവസം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Because I think the first time we are conducting a graduation with the proper procedure of the graduation. And this is the 15th batch of Class 10, Class 12. We started the Class 12 in 2010 with the 3 students. That's the first batch of students of Class 12 when we started in Abu Dhabi Church. We have a lot of students who were there before, but usually for Class 10 they used to stop studying. പല പ്രാവശ്യം അവരുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും പഠിക്കാൻ വരാറില്ല. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ക്ലാസ് 12 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ച ശേഷം അവസാനം 3 കുട്ടികളുമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 3 കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സിന് 3 കുട്ടികളായിരുന്നു. One was my child, one was William's child, and one GC teacher's son. They were 3 people were there in the beginning. We started the class 12. From that time onwards, every year we are having batches of class 12. And increase the number of students, and this year we have 20 students but attended the examination, and I am very happy to announce that all of them passed, because this time we got the result early, and all of them passed the examination, and even 6 students got papers. We are very proud of that part, because our children are doing well and they are wanted to study about the church. That's a very great important thing in that one. And that is why we think our Lord Community yesterday that program, our alumni was doing a wonderful program yesterday. It was full day, like a professional way they used to do it. So that means we have a lot of students coming back to us, and even the teachers. We have a lot of students finish the studies and then come back as teachers. But now I think almost 25% of teachers are our ex-students. So that is also a very big benefit what we feel, what we are getting from our Sunday school. And I hope these children also, some of them have started from the lower class from KG onwards, and for the last 14 years they are with us. So surely they have learned a lot of things from us, or even through coming to the church, and I hope they will continue for the coming years also to stay along in that area, and also present for all of the other people that whatever they learn from this church, they should be the role model for others when they go for the universities. Because now when the universities and universities, a lot of problems we are facing it up. But I hope we learn a lot of things from this Sunday school, how to overcome all these problems. We are not taking much time. Let me thank all the parents for sending them to this church and being with this group. And also the teachers who have trained them for all these years, especially the class teachers who are present here, Sam sir, and as well as the Ashokacham. Ashokacham was also one of the teachers who was teaching them. And because from the last 3 years we were teaching class 12, so surely her teaching also helped them a lot in that part. That's what I hope. Maybe from their reflection we'll come to know what exactly they learned from the teachers. And really I'm thanking all the teachers who taught them and all the people who supported them. Even the vicars
all the Achans coming here, they all used to come and visit our Sunday school and give them guidance. And whenever they're free, they used to come and visit us. And our Sunday school was given a lot of benefit from the Achans who are coming to the Sunday school, especially because who are here. And also to see that the church committee, I really have to thank our management committee because they did a lot of work for us. Understood whatever we asking them, they are ready to provide us all the support whenever it is. Even this program also we told them, they said no problem before we go out, we need to conduct this program. So that is why we arranged it in that time. Trimini also was present here, so that is we are very happy about that. And so let me thank them also for all their support and guidance for the last so many years for these children as well as for the Sunday school. So anyway, I'm going, not taking much time, let me go into my program, what I have given to me. My main thing is to welcome our guest to this program. First of all, let me welcome our His Grace Yakuba Elias Tirumeni, who are really helping us a lot of things, because I know that whenever Tirumeni comes here, students are going to him and give us a lot of advices. Tirumeni's advices gives us a lot of support to go with his classes and teach the students. Whenever Tirumeni comes to our church, he always visits our Sunday school. Thank you, Tirumeni, for all your support we are giving to us and welcome you to and we have you guys, Achan just came only, Shajijan was recently come, but still he was with one among us like that. He was behaving to all our programs. And he supports everywhere, whenever we require. He's coming and helping us and giving us proper guidance to the teachers as well as the students. Welcome to this function. And Matthew Jones for last 2.5 years is also with us, and for all the activities, all the meetings and everything, he supports us. And also he guides the students also, especially in GeoCism, and all, he gives a lot of guidance to the students. So thank you, Achal, for coming, and I welcome Matthew Achan also to this function. And we have the management committee, our trustee, Mr. Binoy, and our secretary, Mr. I. Thomas, they are here. And all the committee members also, I think the joint secretary and joint secretary also, I think, yeah, they are really here. So all of the committee members, I told you, whenever we need help, they are ready to help us at any time. So I welcome all of them to this function. And we have our Roy sir. Roy sir is UAE sub-regional secretary of this year, and he is long years working with us, and now he's heading the full UAE Sunday schools with almost we have 7-8 Sunday schools in UAE, and almost 3,000 to 4,000 students are studying. And he's giving all the support to all the UAE churches as the secretary of the UAE Sunday School. Now, to this function, I welcome Roy sir also to this. And we have our assistant master, Joni Pensla. All of you know that he is the one exactly guiding most of the areas to our children. So thank you, Joni, and welcome you to this function. And we have the class teacher, Mr. Sam Thomas here. Ashrakshma is already left. So I welcome Sam Thomas sir also to this. And I welcome all the parents who are assembled here. We didn't call all the people, exactly, we called only the students or the parents to visit to see this function, because we thought to make it like to internal this program. So thank you, parents, for coming here and supporting all the students and giving all the guidance throughout these years. Surely we can be proud of them, and I hope they will be in this path of the church. And whenever they go, surely they will not leave their own parents. They surely support you. So that is what you give to them, and you get prepared to that part of it. Thank you, and welcome all the parents to this function. And we have some other teachers we have here. I welcome all the teachers to the function. And lastly, our graduates, they are the main guests today. I welcome each one of them to this function of the graduation of Class 12 2024. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you, sir, for your warm words of welcome. We are now privileged to have His Grace Yakuba Elias Tirumeni, our Diocesan Metropolitan, with us to deliver the inaugural and presidential address. Tirumeni, we humbly invite you to grace us with your inspiring words and spiritual guidance. And vigorous. So, wherever you go, keep our prayer, our fasting, our meditation, our worship, and feel that you are graduated from the Sunday school.
Please remember all these things and pray for this humble bishop. Pray for your teachers, for your parishes, the parents. When you go out, when you are here, you have control of your parents. When you go out, may not be direct control, but you need remote control. No? Remote? When we fly 40,000 feet high, still there is ground control, remote control. So be in connection with parents, teachers, Sunday school teachers, elders. So with all these humble but serious words, I deliver this inaugural speech and I declare this convocation meeting is inaugurated. Alagis Philip, Sunday School Headmaster Saji Ahmed Sir, UAE Zonal Secretary Roy Sir, Sam Sir, and student representatives to kindly come forward for the lighting of the lamp. I kindly request everyone to stand forward. Inspire and guide them as they step forward into their spiritual and worldly journey. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഏവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ, പ്രത്യേകിച്ച് അനുവാദത്തോടെ ഇടവകയുടെ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് ആശംസ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ യാത്രയാണ്. തിരുമേനി, വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, സോണൽ സെക്രട്ടറി, സാംസാർ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആദ്യമായി ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി സംഘടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അത് 2024 വർഷത്തിൽ ഈ പള്ളിയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ മാനേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലയളവിൽ അത് നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 12-ാം ക്ലാസ് വരെ ഈ പള്ളിയിൽ പഠിക്കുകയും 12-ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതായ മൂല്യങ്ങൾ, ആ മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തോളം അത്
പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വീണ്ടും സലോമോനോട് പറഞ്ഞ പോലെ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം തരുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും തിരുമേനി ഇപ്പോൾ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠനങ്ങളും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതായ ഈ മൂല്യങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. അത് നശിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകാതെ കൂടുതൽ അത് പ്രയോജനമുള്ളതായി തീരുമാനം കൊണ്ട് ദൈവം തരാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ആദ്യമായി ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച ഇവിടുത്തെ സൺഡേ സ്കൂളിലെ മാസ്റ്റർ സൺഡേ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ എല്ലാവരും, കൂടാതെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, കൂടാതെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ളതായ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും തരണത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. I. Thomas. I now invite Mr. Givergis Philip, Cathedral Trustee, to deliver. ത്രിയേക ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി, വികാരി അച്ഛൻ, അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി അച്ഛൻ, സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റോയ് സാർ, സാം സാർ, സ്നേഹം പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കളെ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിലുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം. 2024 ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധേയമായ റിമാർക്കബിൾ ഡേ ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഈ അബുദാബി ഇടവകയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗൗണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വേണം നിങ്ങളിത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് മാത്രമാണ്. ക്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കിരീടമാണ്, അതെന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ഗ്രാജുവേറ്റ്. ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ്. ഇതിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കണം. റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇടവക നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫെയ്ത്ത്, ആ വിശ്വാസം, ആചാരം, അനുഷ്ഠാനം തീർച്ചയായിട്ടും അബുദാബി കത്തീഡ്രലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും അനുസരിച്ച് മാത്രം വേണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. വളരെ സന്തോഷം. നന്ദി. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിനന്ദ തിരുവേലി, ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റി, സെക്രട്ടറി, സൺഡേ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അതേമാതിരി സൺഡേ സ്കൂൾ സോണിന്റെ സെക്രട്ടറി, അധ്യാപകരെ, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കളെ, സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അതിലുപരി ഇന്ന് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയിൽ അർഹരായിരിക്കുന്ന, ആദരിക്കുന്ന +2 16 വിദ്യാർത്ഥികളെ അതിയായ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മവാർ മദ്രാസനം രൂപീകൃതമായിട്ട് 14 വർഷമായി. ഈ സൺഡേ സ്കൂളിൽ 12ാം ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചിട്ടും 14 വർഷമായി. 2010 3 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ +2 ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. എന്നാൽ 2024 14 വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 16 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച് ഇന്ന് അവർ അർഹരായി അഭിമാനത്തോടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉപവിഷ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. അബുദാബി കത്തീഡ്രൽ അഭിമാനിക്കുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വികാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുകയാണ്. അതോടെ ചേർന്ന് ഇവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെ, 800 കുഞ്ഞുങ്ങളും 80 അധ്യാപകരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അബുദാബിയുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം. അവരുടെ എല്ലാ അധ്വാനവും പ്രവർത്തനവും, അതിലുപരി അവരെ
വളർത്തുന്ന, അവരെ പരിചരിക്കുന്ന, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന അവരുടെ പാരൻസ് എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണല്ലോ ഈ മഹനീയ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരോടുമുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കട്ടെ. എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കൊളോഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 2 verses 7. ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നി വളരണം. എൻ്റെ അഭിനന്ദനത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിക്കും. മാമോദീസായിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു തീർത്ഥയാത്രയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. അത് അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആ തീർത്ഥയാത്ര അത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ആ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അഭിനന്ദനത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വിശുദ്ധമായിട്ട് അതിന് വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് നൽകിയത്. സത്യവേദ പുസ്തകം ആഴമേറി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടവക മെത്രാപ്പൊലീത്തയെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. 1000 ഓഡിയൻസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 10 പേരെങ്കിലും അത് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ അത് ആ പ്രസംഗം, ആ ഉപദേശം വിജയിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തിരുമനസിന്റെ വാക്കുകളെ ആദരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. തന്റെ ആരാധനയിലൂടെ, തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ ആഴമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ചെറിയ സമൂഹമെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ 14 വർഷത്തെ തിരുമനസിന്റെ കൂടെയുള്ള ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത്. പേപ്പറിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്ന് അത് മനഃപ്പാഠമാക്കി പറയുകയാണ്. ആഴമായ പഠനത്തിലൂടെ, തന്റെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ, തന്റെ ആത്മ എരിവോടുകൂടി ഈ പിതാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഗ്രഹമാണ്. ദിവസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ്, ഒരല്പസമയം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ. സാധാരണ ഞാൻ എനിക്ക് തരുന്ന സമയം ക്ലിപ്തമായിട്ട് ക്രമീകരിക്കാണ്ടെന്ന് ഇവരാരും എനിക്ക് സമയം തന്നതല്ല. ഞാൻ സമയം എടുക്കുകയാണ്. വികാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ സമയം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. 2010 മെയ് മാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ശാസ്താംകോട്ടയിൽ വെച്ച് നടന്ന മലങ്കര ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ, അന്ന് വൈദികനായിട്ട് ഞാൻ 4 വർഷമായി. 4 വർഷത്തെ പ്രായത്തിൽ 4 വയസ്സുള്ള ഒരു വൈദികൻ ഏതാണ്ട് 47ഓളം വൈദികരുടെ കൂടെ ഈ അസോസിയേഷന് പോവുകയാണ്. നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും ശാസ്താംകോട്ടയിലേക്ക് 7 പേരെ മെത്രാസ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ. ആ അസോസിയേഷനിൽ ആ മാർഗമധ്യേ കൂട്ടത്തിലൊരു വൈദികൻ പറഞ്ഞു, ശാസ്താംകോട്ടയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളോട് ആരോടും വോട്ട് ചോദിക്കാത്ത ഒരു വൈദികൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ, അത് ജെയിംസ് അച്ഛനാണ്. ഞാൻ ആ തിരുമേനി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പുകഴ്ത്തില്ല, കാരണം അങ്ങനെ പുകഴ്ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു തിരുമേനിയാണ്. എനിക്ക് ജെയിംസ് അച്ഛനെ അറിയില്ല. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വൈദികൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ വോട്ട് കൊടുക്കും എന്നല്ല, ഒരു ജെയിംസ് അച്ഛൻ എന്ന ഒരു അച്ഛനാണ്, നമ്മളോട് ആരോടും വോട്ട് ചോദിക്കാത്ത ഒരു വൈദികൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വോട്ട് നൽകണം എന്ന് ആ വൈദികൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മളോട് 47 വൈദികരുണ്ട്. ഒറ്റക്കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരാളെങ്കിലും തല ഉയർത്തി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളെങ്കിലും വേണം എന്ന ഒരാഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ വൈദികൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവരെ മോശക്കാരനാക്കാനല്ല പ്രിയരെ. അന്ന് ആ വേറിട്ട ശബ്ദം ജെയിംസ് അച്ഛനെ കൂടി ഞാൻ കേട്ടതാണ്. പക്ഷെ കാലം ആ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ, കാരണം ഞാൻ മലബാർ രുദ്രാസന്റെ പേര് വൈദികനായിരുന്നു, കാലം ആ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചു.
നീണ്ട 13 വർഷക്കാലം ആ പിതാവിന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം, വൈദിക ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാലഘട്ടം. ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയ. ഇന്ന് പുറമോടിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും പുകഴ്ത്തുവാനും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ആത്മ-എരിവോടെ പറയുന്ന ഒരു പിതാവിനെയാണ് എനിക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചതും. അതുകൊണ്ടാണ് 13 വർഷക്കാലം ആ പിതാവിന്റെ കൂടെ വസിച്ചതും. ഇന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്കത് മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കർത്താവ് പ്രിയരെ, സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ തിരുവചനം വളരെ പവിത്രമായി സൂക്ഷിക്കുകയും അത് മുത്തി വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഖം നോക്കാതെ അതിന്റെ ആഴമേറിയ അർത്ഥതലങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയും ഓർപ്പിച്ചു, ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരും, ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തും, തിരിച്ചു പോകും. കർത്താവ് പ്രിയ, ഇത്രയും വലിയ സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം വിനിയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിക്കണം. പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കണം. വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഒരു ചുങ്കക്കാരനും പാപിയും ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയി. ചുങ്കക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചേ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാം, എന്താ ചുങ്കക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേ? ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രസാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർത്താവ്. എന്നാൽ പാപി പ്രാർത്ഥിച്ചു, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോലും നോക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ കണ്ണുനീരിന്റെ തിയോളജിയാണ്, വേദപുസ്തകമാണ്, ആധ്യാത്മികതയാണ് ഈ പിതാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കരുതേ. വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ നാളെയുടെ വലിയ സമ്പത്താണ്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഈ 12ാം ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഇവരുടെ ക്രിസ്തീയ പ്രയാണം. അവർ ദൈവരാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നി വളരുവാനും വളർത്തുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ്. ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ അറിയിച്ചുവല്ലോ. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഫിലിം നമ്മളെല്ലാവരും കാണാറുണ്ട്. എന്റെ മനസ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ആരെങ്കിലും അത് നല്ല മൂഡിലിരുന്ന് കാണുന്നു? എനിക്കൊന്നും ആരും കാണാറില്ല. പിലാത്തോസിന്റെ അരമനയിൽ നിന്നും ഗോകുൽത്ത മലയിലേക്കുള്ള ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്രയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പിക്ചർ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കാണാറുള്ളത് കണ്ണുനീരാണ്. വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണം. സെന്റ് ലൂക്ക് chapter 6 verses 21 to 25. ഇപ്പോൾ വിശക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഇപ്പോൾ കരയുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരും നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കും. ധനവാനും ലാസറും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ധനവാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു. അവൻ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് മൂഡിൽ ആണ് ജീവിച്ചത്. ലാസറോ ദൈവത്തിനും രോഗത്തിനും ദാരിദ്ര്യത്തിനും കഴിഞ്ഞു. ധനവാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ദരിദ്രനായവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഒരു എയിമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാണം അത് സത്യവിശ്വാസത്തിൽ
ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നിയായിരിക്കണം. മാമോദീസ നടത്തുമ്പോൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കളെയും തലതൊട്ട് അപ്പനെയും ഒക്കെ സഭ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവനെ അവിശ്വാസം വളരുവാനും വളർത്തുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും ആ ഒരു തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവരെ വളർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കണം. അതിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഞാനൊരു നാൾ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പണ്ടേക്കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്രയൊന്നും വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാനില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും പള്ളിയിൽ വന്ന് ആരാധന കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അപ്പച്ചന്റെ രണ്ടാമുണ്ടും അമ്മച്ചിയുടെ നേരിയതും കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നനച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരാധനയിൽ നിന്നും അവർ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നത്. അതാണ് റിപ്പന്റൻസോടുകൂടിയുള്ള ആരാധന. ആ ആരാധനയാണ്, ആ ആധ്യാത്മികതയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഉപദേശിച്ചു തരുന്നതും നമ്മളെ അതിലേക്കാണ് നയിക്കുക. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ആ ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നി വിശ്വാസത്തെ വളർത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ സെലിബ്രേഷനിൽ അർഹരായ 16 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. ദൈവം നമ്മളെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you, Achan. I now invite the teacher and assistant vicar, Matthew John Achan, to deliver us. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അഭിവന്യ തിരുമേനി, ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ, മാതാപിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ തക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമുക്ക് വേണ്ടതായ നല്ല ഉപദേശങ്ങളും ആത്മീയമായ പാഠങ്ങളും അഭിവന്യ തിരുമനസ്സും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പെരുന്നാൾ നാൾ മുതൽ സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സ്കൂളിൽ ഓപ്പണൻസ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സൺഡേ സ്കൂളിലും ഒരു പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് അതത് വർഷം ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ സെക്യുലർ സ്റ്റഡീസിൽ മാതാപിതാക്കളെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആത്മപരിശോധന നടത്താം. 12ാം ക്ലാസ്സിൽ A+ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാജുവേഷനിലേക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ ആത്മീയമായ പഠനത്തിൽ എത്രത്തോളം എനിക്ക് പങ്കാളിയാകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആത്മ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുമ്പോൾ അതത് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ഹൗസ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ അധ്യാപകർ എത്രത്തോളം ഇതിനെ എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ 12ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു വന്ന നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അധ്യാപകരുണ്ടാകാം, ഇഷ്ടമുള്ള അധ്യാപകരുണ്ടാകാം. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യാക്കോബ്, വിശുദ്ധനായ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമോ ഒന്നാമത് നിർമ്മലവും പിന്നെ സമാധാനവും ശാന്തതയും അനുസരണമുള്ളതും കരുണയും സൽഫലം നിറഞ്ഞതും പക്ഷപാതവും കപടവും ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു തലമുറയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. പക്ഷപാതവും കപടതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ ഓർക്കണം, അവര് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തുകൊള്ളുക, ഈ പഠനം ഇവിടത്തേക്ക് പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ സഹോദരി മതമായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യ പാഠം മുതൽ അവസാനത്തെ ക്ലാസ് വരെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കും. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആദ്യം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത്. അന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്സാഹത്തോടെ പഠിക്കുക. ആദ്യത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ച വാക്യം ഉരുവിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ വളർന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മുറിവാക്കി പോലും അറിയാത്ത തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യ പാഠങ്ങൾ മറക്കാതെ അത് പഠിച്ച് ഒരു ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ, കപടതയില്ലാത്ത വാത്സല്യം കാണിക്കുന്ന
ഏറ്റവും നല്ല തലമുറയായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Thank you, Richard. Next, we welcome Mr. Roy Thomas, Sunday School OKR UA Region Secretary, to deliver his words of encouragement to our graduates. എലിവേഴ്സ് തിരുമേനി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗിയോർഗീസ് ലോത്തച്ചൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ജോൺസൺ, സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, സൺഡേ സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ജോണി പിറ്റ്സ, സാംസ, ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ, സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. I'm standing here representing the OKR UAE Sunday School on behalf of Reverend Father Umman Matthew, President of OSSA OKR, and Mr. John Phillips, Director of OSSA. I extend a warm felicitation to all the children who are graduating. തിരുവേനി ഈ സമയത്ത് ഓർത്തഡോക്സിയെ പറ്റി നട്ട്ഷെല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി നൈസ് ഓഫ് മീ ടു സേ എനിത്തിങ് എക്സ്ട്രാ. നിങ്ങളെല്ലാം പേടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. When you are graduating, just understand that you have learned a lesson that there is lot more to learn. എല്ലാം പഠിച്ചു എന്നൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ കോട്ടും തൊപ്പിയൊക്കെ തരുമ്പം തോന്നുമെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് there is a lot more to learn. അത് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വൽ ജേർണിയിലാണെങ്കിലും now you have learned where to go and look to learn. Okay? So the journey is just starting. Medical field വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് we have something like short term goals and long term goals. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓഫ് കോഴ്സ് എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഡോണ്ട് ആസ്ക് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം ദൈവമേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എവരിബഡി മൈറ്റ് ഹാവ് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ്. ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പോകണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന രാജ്യത്ത് പോകണം. No, these are all small things. Our ultimate goal is that we have the salvation and we are with the Lord. So that is our long goal. Our parents inde oru നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു goal also should be that എൻ്റെ കുഞ്ഞ് should be in the right place. That prayer should be there, not just എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരിക്കണം. That is a very small goal that you should be setting. So, and one other thing important thing I want to say is gratitude to God and to your parents. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം അബുദാബിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാന്ന് പറയാം. Most of you will be leaving. When you are calling, ask your parents, are you okay? No parent is going to say they are completely fine. Okay? Spend time to talk to know that they are keeping fine. It's not that you will be there and then you will have your fun and must and the money comes to the family. So make sure you talk to your parents. Don't lose connection with your parents. And also to God above. Now you are about 15 to 17 years. Now already your umbilical cord with your parents are almost getting done. After some time you will have a life partner. Again after some time you will find somewhere it detached. Only one person, as I always say in the Sunday school, only one person can travel with you from your mother's womb till you meet him. That is Jesus Christ. If you can take Jesus Christ from this Sunday school along with you, I think our Sunday school teaching was successful. I wish all of you the very best, and again on behalf of OSSC Sunday School, the very best to you, and thank you. Thank you, sir. Next, I invite our esteemed Assistant Headmaster, Mr. Jonathan Sir, to address our graduates with a few words of wisdom. Our most beloved and respected Tirumeni, our Vicar, Raji, Matthew, Matthew, and
John. It is a great pleasure for me to stand here. I have attended a few graduations like this way, but today's graduation is really special for me because it is from my Sunday school itself. It is from the other Sunday schools that I have attended. And definitely there were larger numbers there. I'm sure we're also going to reach those numbers because we have 50, 60 students in the 10th standard, and I'm sure they will come to the 12th standard also. I'm not taking too much time. I'm going to cut short of what I planned to say because of the time that has already passed. And let me try to pack it for you so that it doesn't feel like an advice as such. I'm taking a cut short story from one of our great epics, old Indian epics. I'm talking about 4 brothers. So I tell the name of the 3 brothers, all of you all will know. So I'm going to take the name of the 4th brother. His name was Shatsika. So can you tell the name of the others? I'm sure no. Okay? This person, what does his name signify? That he won the war against his evils. He didn't have a bow and arrow. He didn't have a gun, definitely. In today's world, no missiles, nothing. But he won his war. What is the war that he won? War within himself. All the hate, all the jealousy, all the evil that was in him, he was able to defeat. And that is why he was known as Shatrughan. Can we also become warriors? Can we win this war? Definitely, especially when you go out into this world, you definitely need to win this war. And you need to be yourself and known, like I always used to say in class, this person is a good person. Why? Because he is like this, like this, like this. That is your gospel. That's how you preach your gospel. That is your Christianity. Let him see you as a Christian. Let the others, without you opening your mouth and saying the gospel, let them see your life and see that you are a Christian. I know I'm repeating it, what I've said in class itself. Let me tell you a story, something that is from the Titanic. When the Titanic sank, about 7 miles away, there was another ship. They heard the cries, they saw the flares, but this ship, named Samson, was doing illegal things. They were mining for illegal marine animals, marine creatures. So what did they do? Did they rush to save the people from the ship? Just imagine, 7 miles they could have come and they could have saved hundreds more passengers. But because they were in evil, they could not. They had to run away. They were not part of the scheme to save people. Next, another 40 miles off, there was another ship, California. 14 miles off. The captain of the ship saw the flares, heard the cries. He came out, he surveyed the area, and what did he find? He found icebergs, bad sea, everything. He said, I don't want to take the risk. Definitely no. We will look about it in the morning. And he went back to sleep. What happened? Many more people died. The opportunity to save them was not there. Was there, but he did not act. Next, there was a captain about 68 miles away. He saw the flares and he heard the cries through the radio. He was heading in a different direction. He changed the direction of the ship. Kapartha was the ship's name. He changed the direction of the ship and he came back here. And by time, 1,569 passengers had already died. He was able to save 710. This is the beautiful thing. This captain was honored. I'm cutting everything short because of the time. Where do we stand? Are we doing illegal things? Or are we sleeping when we need to do things? Or are we acting when we can act? You will be in all these positions.
Where will you do? What will you do? How will you do? And in each of these places, how will you walk the way? Make sure that along the way, you are always with your company. Who's your company? Always with you. God is always with you. Keep him close to you. Listen to what he has to say. And wherever you are, if you have God with you, if you know that God is always with you, but if you know that God is with you, you will not go astray. So many things can happen. Shatru can won over so many things. Today's world, like I told you, there are seeing things like this. Today's world, social media is there. You cannot avoid it, but you can take the good out of it, you can take the bad out of it. So it's up to you to see what is good. And remember that God is always with you. You have a path to choose. You are born for a particular reason. And to achieve that goal, for which you are born, ask God to help you. And prayer is the way you talk to God. Let the prayer be continuous. It's not just that you do it sometimes somewhere. Let the prayer be continuous with you. And may God be with you throughout your life. Best wishes to all of you. Thank you, parents, for sending them all up to the 12th standard. And you will have wonderful children. And may God bless all of you. Thank you. Thank you, Jonathan, sir, for your inspiring words and continued guidance to our Sunday school. And now, the moment we have all been waiting for. It is time to recognize and honor our graduates. As their names are announced, we request the students to come forward to receive their mementos. Since grade 1. Ashley Givergis, daughter of Givergis Owen and Julie Matthew. She has been a student of our Sunday school from Tiny Tots. Helen Susan Sabu. Helen Susan Sabu, daughter of Sabu K. George and Julie Sabu. She has been a student of our Sunday school from Tiny Tots. Jeremiah Matthew, son of Matthew Burgess and Lily Matthew. He has been a dedicated student of our Sunday school since grade 6. Gia Rachel John, daughter of John Koshi and Jipimol Anama. She has been a devoted student of our Sunday school from grade 1. Joel Gino, son of Gino Jacob and Anju Gino. He has been a student of our Sunday school from Tiny Tots. Johan Joe Sturrigan, son of Joe Sturrigan and Atrisha Thomas. He has been a student of our Sunday school from Tiny Tots. John Abraham James, son of James Ethan Abraham and Kavita Joseph. He has been a student of our Sunday school from grade 2. John Poigel Varghese, son of Biju Varghese and Jimimol Kurian. He has been part of our Sunday school Abu Dhabi since Tiny Tots. Jonathan Ajoy Jacob, son of Ajoy Thomas Jacob and Lena Annie Ethan. He has been in our Sunday school from grade 7. Joshua Sunil, Joshna Sunil, daughter of Sunil George and Shetty Sunil. She has been a part of our Sunday school since Tiny Tots. Kevin Bobby Joseph, son of Bobby Joseph Matthew and Shibby Bobby. He has been a part of our Sunday school for 14 years. Melody Tom Matthews, son of Matthews Ninen and Tina Mary Matthews. He has been part of our Sunday school from 10 years.
Nia Anna Daniel, daughter of Daniel Thomas and Fancy Thomas. She's been part of our Abu Dhabi Sunday School from Tiny Tots. Noel Sabu, son of Sabu Babu and Soli Mary Matthews. He has been part of our Sunday School from grade 6. Sharina Mariam Shabu, daughter of Shabu Jacob and Rennie Shabu. She's been a part of our Sunday School from Tiny Tots. I request all our graduates to come forward for the group photo. റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ 19 വർഷമായിട്ട് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രിവിലേജ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവര് 11ാം ക്ലാസ്സിലും 12ാം ക്ലാസ്സിലും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി. ഇവർ 2 വർഷക്കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെയാണ്. ഇവരുടെ കുറുമ്പുകളെല്ലാം കണ്ടു, ഇവരുടെ സന്തോഷമെല്ലാം കണ്ടു. ചെവിക്ക് പിടിക്കേണ്ടത് പിടിച്ചു, കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടി, അച്ഛന്മാരെന്നെ വിളിച്ച് ശാസിച്ചു. എന്നെ പള്ളി പോലീസ് എന്നൊരു പേരുടെ എനിക്കുണ്ട്. കാരണം പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ജോർജിപ്പൻ സാറിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ജോർജിപ്പൻ സാറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ. അപ്പൊ ജോർജിപ്പൻ സാറ് ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ്. 17 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. സജി സാറ്, ഞാന്, വർഗീസ് ഡാനിയൽ സാറ്, ഇവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാബുക്കുട്ടി സാറില്ല, ഞങ്ങൾ ആ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്നെ കാണുമ്പോഴേ ഒരു കുഞ്ഞെന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു, സാറിനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. പക്ഷെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സാർ ഒന്നുമല്ല. സാർ ഇത്രയും തമാശ പറയുന്നു. സാറ് എന്നെ സൂചിച്ചവരെ ശരിയാക്കി ക്ഷമിക്കണം. കാരണം 11ാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ ഡീറ്റെയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയും അതിന് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, 11ാം ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇതും മറ്റേത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് OSSA OKR പറഞ്ഞേക്ക് നമുക്ക് നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ കുർബാന. കാരണം ഞാൻ പറയും, ഇത് മൂക്കി പഞ്ഞി വെച്ച് കിടക്കുന്ന സമയം വരെ ഇത് ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണ്. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ആ യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവകൃപയാല് അവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ 2 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ 19 വർഷക്കാലം പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ തിരുമേനി അപ്പച്ചൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ വാക്കുകൾ സദൃശ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ ഓർണമെന്റ്, നിങ്ങളുടെ നെക്ലസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതുക. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിരുന്നാലും ഈ അബുദാബി സൺഡേ സ്കൂളിലെ വാതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിടക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലം, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ആദ്യം പേരൻസിനെ വിളിക്കുക. പേരൻസിനോട് എന്റെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ്, അമ്മ എന്റെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയും. അത് നിങ്ങൾ പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മാമൂദ് സാമുഖി ഞങ്ങളെ തന്നു. ഞങ്ങൾ അതിന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റലായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പൊ മുൻപ് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇമെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇമെയിൽ വേണ്ട, വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അച്ഛന്മാരുണ്ട്, സൺഡേ സ്കൂൾ സാറന്മാരുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസവും എവിടെ പോയാലും, വേറെ യു ഗോ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ദിവസം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. വേദപുസ്തകം വായിക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം തമ്പുരാൻ നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അത് തിരുമേനി ഈ തിരക്കിനിടയിൽ കാണാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. തിരുമേനി 2 ദിവസത്തേക്കിട്ട് വന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു സംഗതി, അതും എന്റെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ദൈവം തന്നതാണ്. ഈ സൺഡേ സ്കൂളിൽ 43 വർഷ ചരിത്രത്തിനിടയ്ക്ക് പലവട്ടക്കാലം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ നടന്നില്ല. അതും നിങ്ങൾക്കാണ് ആ പ്രിവിലേജ് ലഭിച്ചത്. അതിന് നിങ്ങൾ കാരണം 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് നടത്തുന്നത് വീണ്ടും മനസ്സിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നടന്നില്ല. അതിന് പകരം ആനുവൽ ഡേയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു പ്രസന്റേഷൻ കൊടുത്താണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും തുടങ്ങിയത്. അത് കൊറോണ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അത് പക്ഷെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വർഷക്കാലം ഞാൻ എന്റെ സൈസാറിനോട് പറഞ്ഞു, സൈസാറെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. സൈസാറിന് നോ ഇഷ്യൂസ്. നേരെ അച്ഛൻ്റെ അടുക്ക ചെന്നു. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ 2 വികാരിമാരും സൺഡേ സ്കൂളിനോട് ഇത്രയും ചേർന്ന് നിന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ വന്ന് ഇത്ര മാസമായെങ്കിൽ പോലും അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ? ഇഫ് എ ടീച്ചർ ഈസ് നോട്ട് അറ്റൻഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ഓൾസോ,
not eligible to attend Sunday school. അത്രയാണ് അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഒരു സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ്. കാരണം സൺഡേ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് ഭയങ്കര ഒരു ഊർജ്ജമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ എത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയില്ല. അതുപോലുള്ള അച്ഛന്മാരെ നമുക്ക് തിരുമേനി തന്നിരിക്കുന്നത്. തിരുമേനി വന്ന് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും നന്ദി അങ്ങെടുത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്വീകരിച്ചാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗരിച്ചൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വന്നിട്ട് ഇത്ര മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ സാം എന്താണെന്നും സാം ഏതാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യം അച്ഛാ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ കാര്യം ഇങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എല്ലാ കാര്യം നീച്ചാൽ എവരിതിങ് നോക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അച്ഛന്റെ ഗൈഡൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹ പ്രസംഗം നൽകിയ അച്ഛനോട് നന്ദി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചോളാം. ഞാൻ തിരിച്ചോടച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും സൺഡേ സ്കൂളിനെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ മാത്യു അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും. അത് മാത്യു അച്ഛനപ്പം മാറും. അച്ഛൻ വളരെ സരസമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരോടും ഇടപെടും. പക്ഷേ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ വിൽ നോട്ട് ലീവ്. അച്ഛൻ വിളിച്ച് ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അവിടുന്ന് പോകത്തുള്ളൂ. അച്ഛന്റെ ആ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വന്ന് അനുഗ്രഹ പ്രസംഗം നൽകി തന്നെ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിച്ചോട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ എൽത്തോ അച്ഛൻ പോകാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. കാരണം 800 പിള്ളേരുണ്ട്. കാരണം എൽത്തോ അച്ഛൻ കണ്ടപ്പോൾ 800 പിള്ളേരുള്ള അച്ഛൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകിയ സംഭവം. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അമരക്കാരൻ സജി സാറാണ്. സജി സാർ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമാണ് കാലമാട്ടി പലർക്കും ഏത് കാര്യവും ആ സമയത്ത് എടുത്ത് നൽകി ഉപദേശവും അതുപോലെ ലീഡർഷിപ്പ് നൽകുന്ന സജി സാറിനുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോണിപ്പൻ സാറ് അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ്. പക്ഷേ UAE ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ UAE ഇൻസ്പെക്ടർ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചാണ്. ഏത് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 10ാം ക്ലാസ് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അറിഞ്ഞ് മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഈ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അത് പറയാനായിട്ട് വേറൊരു വശവും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ വശത്തും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ജോണിപ്പൻ സാർ സൺഡേ സ്കൂളിൽ അസറ്റ് തന്നെയാണ്. ജോണിപ്പൻ സാറിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ കൂടെ 12ാം ക്ലാസ്സിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ആശുപത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടും മറക്കുന്ന സാക്രമെന്റ്സ് പകുതി 5 ലെസൺസും പഠിപ്പിച്ച കൊച്ചമ്മയാണ്. കൊച്ചമ്മയുടെ സ്നേഹാദരവുകൾ ഇപ്പോഴും അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിജയം റോയ് സാർ എന്റെ കൊളീഗ്. പക്ഷേ UAE സ്വാമി സെക്രട്ടറിയാണ്. റോയ് സാറിനുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ട്രസ്റ്റി സെക്രട്ടറി തോമസ് ബിനോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സ്നേഹം അതിലൂടെ അറിയിച്ചോളട്ടെ. ഒപ്പം ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ വിജയം നിങ്ങളാണ്. ഈ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരൻസും പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും അതിലും അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു സംഗതി വേണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലിട്ടിട്ട് അറിയിച്ച ആ ദിവസം തൊട്ട് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞും ഇന്നത്തെ ടീച്ചർ ജെയ്സ്, എൻ്റെ അന്മോള്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ അനിത തോമസ് ബിന്ദു സെക്രട്ടറി ടീച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോ മാത്യു സർ, തോമസ്, ഇവരെല്ലാവരും ആ ദിവസം തൊട്ട് ഓരോ കാര്യം ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനെ മറക്കില്ല. ഒപ്പം നമ്മുടെ ആ ID കാർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത KCK അവർ പഴയ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ട് ഇനിയും കൂടെ ആണ് ചെയ്തു തന്നത്. അവരോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാവരും ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We are grateful for the guidance and wisdom you, along with Asha Kochama and all the other Sunday school teachers, have shared with these students throughout their journey. To end this evening on a note of divine blessing, I request His Grace, Yakoma Elias Tirumeni, to lead us in the prayer and benediction. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം സ്നേഹത്തോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. പുതിയ അധ്യയനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രധാന അധ്യാപകരുടെയും എല്ലാവരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പുതിയ അധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ അധ്യയനം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക സംഘടനകളെയും ഭാരവാഹികളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അടിയന്തരമായിട്ട് തന്നെ പുതിയ വർഷം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ ഡേറ്റ് അറിയിക്കും. അതിന് മുൻപായിട്ട് അതിൽ വന്ന് സഹകരിക്കുകയും പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. നിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂപ്പുന്നു. സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇണ്ടലകറ്റി കാക്കണമേ. കരുണയുടെ തരുണം നാഥ, നിന്നരുമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ തൃക്കൺ പാർത്തി പ്രാർത്ഥനയെ കർത്താവെ കൈക്കൊള്ളണമേ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം ആയിരം ആയിരം അനവധിയ സ്തോത്രം നാഥ. എന്റെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ആയിരം ആയിരം നമസ്കാരം കേൾക്കുന്നതിനെ യാചന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച ഈ അധ്യാപകരോടും ഇവരെ ഇവർക്ക് അയക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നീക്കുണ്ടായിരിക്കുവാനാണമേ. ആമീൻ. ഈ കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഇടവക മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി, ട്രസ്റ്റി, സെക്രട്ടറി പ്രത്യേകിച്ച് അവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു.